Assalomu alaykum xonandagon muhtaram. Mo imroz дар дарси сеюмамон мисолҳоеро дем бароем ки нисбати мисолҳое ки дар дарси якум ва дуюм бо ҳамроҳӣ шумо дида будем андак мушкилтаранд. Лекин ин мушкилиро ҳар як кас метавонад ки пассар кунад, агар ба шарте ки нағз бо диққат нигоҳ кунем ва мисолҳои яндаро ҳал кунем, ин мушкилтар. Акнун дар ин мисоле ки ман дар тафтаи сим навиштам нигоҳ кунем, агар 4 дар нишонияндаи решаи квадратӣ аз x минус 1 аст баробари 2 зарби 2 дар нишонияндаи x минус 1 аст. Акнун шумо ба мисол вақте ки нигоҳ кунед ки ҳамин шакли зерина дорад, дар ҳамин мисоли навиштагӣ мо агар нигоҳ кунем, инҷа 2 аст, инҷа ҳам 2, инҷа 4. Лекин ҳамин 4-и навиштагӣ моро ман метавонам ки 2 дар квадрат нависам. Ҳамин ифодаро бояд ҳамаш дар нишонияндаи x тарҳи 1 мешавад. Баробар инҷа 2 ба ин 2 зарб шудааст. Бинобар ин ин 2-ро ман менависам 2 нишонияндаи ин ки ба воҳид баробар аст. Инро ман бояд ба нишонияндаи ояндааш, яъне x минус 1 ҷамъ кунам. Акнун дар тарафи чап 2-ро менависаму нишонияндааш ки 2 аст, 2-ро ба решаи x минус 1 зарб мекунам, ин баробар мешавад ба 2 дар нишонияндаи 1 ҷамъи решаи x минус 1. Акнун вақте ки ҳамин корро иҷро кардам, ман агар диққат кунам, асоси ин ва асоси дараҷаи дуюм ки дар тарафи рост навишта шудааст ба якдигар баробаранд. Бинобар он азбаски асосҳо дар тарафи росту чап баробаранд, ин ду дараҷа ҳамон вақт ба якдигар баробар мешавад ки агар нишонияндаи онҳо ба якдигар баробар шавад. Яъне ҳамин ифода баробари 1 плюси решаи x минуси 1 мешавад. Акнун мо вақте ки ин намуд менависем, мо ҳарду намуди навиштаҷотие ки тарафи рост навиштем, нигоҳ кунем, агар ду та решаи яхела дар тарафи росту чап аст, ман дар тарафи чап дагира ба тарафи рост меорам. 2 решаи x минус 1 мешавад. ин ки аломаташ плюс аст, ин тараф биёяд минус мешавад, решаи x минус 1 баробари 1. Яъне мо бо ҳамроҳи шумо муодилаи ирратсионалӣ ҳосил кардем ки дар дарсҳои гузашта ина ҳал карда будем. Инҷа 2 решаи ҳамин аст, инҷа 1 дона аст. Агар аз 2 та 1 ша гирем, 1 реша мемонад, x минус 1 баробари 1 мешавад. ин дар кадом ҳолат муодила ҳал карда мешавад? Агар мо ҳар тарафи муодиларо азбас ки шумо медонед ки ана ин ифодаи x минус 1 мо доимо ин ифода аз 0 калон ё ба 0 баробар мешавад ва бутун ҳамин ифодаи будагӣ ки азбас ки ба аз 0 калон аст, бинобар он мо ҳар тарафи муодилаи додаштаро агар ба шарте ки ба квадрат бардорем, муодилаи зерин ҳосил мешавад. x минус 1 баробари 1. агар инҷо x аёбем, агар 1 ҷамъи 1 мешавад, ё ки x баробари 2 мешавад. яъне муодилаи мо ҳалаш баробари 2 будааст. дар мавриди x баробари 2 будан муодила ҳалли худро меёбад. акнун мо мисоли ояндада гузарем. агар дар ин мисол асоси ина нигоҳ кунем 4 аст, инҷа асос 8 аст. барои он ки мо ҳар муодиларо ҳал карда тавонем, 4-ро шумо хеле ки медонед, 4-ро мо 2 дар квадрат навишта метавонем, нишонияндаша худаша менависем, минуси x плюси 1 баробар 8-ро бошад, 2 дар куб навишта метавонем. ина дар нишонияндаи x плюси 3 менависем. акнун инҷа 2 нишониянда ки 2 аст, 2-ро мо бояд ба x квадрат минуси x плюси 1 зарб кунем. дар инҷо 2-ро менависем, ин 3-ро бошад, ба x плюси 3 бояд ки зарб кунем. инҷа мешавад 2 дар нишонияндаи 2-ро ба дарми қавс ки зарб кунем, 2x квадрат, ин 2-ро ба ин зарб кунем, агар минуси 2x, ин 2-ро ба 1 зарб кунем, плюси 2 мешавад.
برابر اینجا ضرب کنیم اگر 3 را با این ضرب کنیم 3x میشود پلوس 3 را اگر با 3 ضرب کنیم 9 میشود. اکنون در اینجا هم دو اساسی درجه یکم از طرف راست هم دو شد در طرف چپ هم اساس داریم. بنابراین اساس رو این دو درجه همون وقت برابر میشوند که اگر باشد که 2x کوادرات مینوس 2x پلوس 2 برابر 3x پلوس 9 شود. ما با همراه شما با مدل دیگر برگشتیم، یعنی مدل نشاندنی بر اومدیم، این نمود مدل اومدیم. برای اینکه نمود مدل رو حل کنیم ما 2x کوادرات مینوس 2x پلوس 2 را خودش رو نوشته از روی طرف راست رو به طرف چپ میاریم. شما خیلی که میدونید هر یک از روی مدل از طرف چپ به طرف راست یا راست به چپ گشتن با علامت مقابل میگذرد. در نزد 2x که 3x که علامت پلوس است این طرف بیاد 3x میشود، 9 هم پلوس است این طرف بیاد 9 میشود، در طرف راست 9 میموند. اکنون ساده کرده آسان میکنیم. 2x کوادرات در اینجا داریم مینوس 2x، در این طرف داریم مینوس 3x. از بس که کوفیسینت ها نزدشون هر دوش مینوس هستن، 2 رو با 3 معلومات جمع کنیم اگر مینوس 5x می شود. اینجا 2 داریم، اینجا 9 داریم، 2 پلوس 9 مینوس 9 2 را گیریم اگر مینوس 7 میموند برابر 9. اکنون این مدل کوادراتی است. شما میدونید که در اینجا a برابر 2 است، b برابر مینوس 5 است و s برابر مینوس 7 است. اکنون دیسکریمینانت اگر همین مدل را حساب کنیم اگر اینجا b برابر مینوس 5 مینوس 5 در کوادرات مینوسیم، مینوس 4 با جای a 2 میگذاریم، با جای s مینوس 7 میگذاریم، عمل اجرا میکنیم. مینوس 5 با کوادرات برداریم 25 میشود، اینجا مینوس و مینوس پلوس میشود، اینجا 4 8 میشود، 8 با 7 ضرب کنیم 56 میشود، 56 میشود. اینجا جمع کنیم اگر دیسکریمینانت مدل ما با 81 برابر میشود. اکنون ما وقتی که دیسکریمینانت مدل کوادراتی را حل کردیم و حل مدل را یافتیم، ما کوشش میکنیم که این حل هم x هم y را حساب کرده توانیم بیاوریم. هم x هم x1 هم x2. اکنون فرم را می‌نویسیم x 1 2 برابر بود این با مینوس b، یعنی مینوس b مو مینوس 5 پلوس و مینوس ریشه از 81 تقسیم 2 ضرب 2 برابر. در اینجا اگر ضرب کنیم مینوس و مینوس پلوس میشود، پلوس 5 میشود، پلوس و مینوس 81 9 ریشه میبره تقسیم 4، یعنی ریشه یکمش برابر میشود 5 9 را گیریم 4 میموند، مینوس 1 میشود و 5 با 9 ضرب جمع کنیم اگر 14 میشود، 14 با این 14 تقسیم 4 میشود، 14 تقسیم 4 میشود، این میشود 7 تقسیم 2 یا که این میشود 3 و 5. یعنی جوابی مثالی ما این عددهای دو داشته میشود که شما میتونید که مستقیما سنجش گذارید، یا سنجش همین مستقیما گذارید و هنگام سنجش رو گذراندن مستقیما اجرا کنید. مستقیما اجرا نمایید و فهمید که کدومی از این ریشه ها ریشه x1 و ریشه x2 ریشه حقیقی هستند یا نیست. این ما یک ریشه شاگر گذارم اگر مینوس 1 در خود مدل گذاریم اینجا پلوس 1 میشود، اینجا پلوس 1 میشود، اینجا 1 داره یعنی 4 در نشانده 3 میشود، یعنی 4 را اگر 3 مرتبه ضرب کنیم 64 میشود. اگر این همین در این مدل گذاریم اینجا اگر ما مینوس 1 گذاریم از 3 مینوس 1 گیریم 2 میموند، 8 با کوادرات برداریم 64 میشه. یعنی جواب ما اینه من یافتم که ریشه x یافتگی ما برابر مینوس 1 این
رشته مدل شده میتونسته. اکنون شما رشته دیم هم خیلی مانند همین میسنجین و مدل رو حل میکنید. حاضر با همراه شما باز یک مثال دیگر دیدم برای یک مثال دیگر که نمودی مثال بینیم که چه نمود حل می شود. این کمترک بود نمودی مرکب نوشتن دارد ولی مثال یک خیلی هم یک تیپ هم. اینه یک مثال نمودش همیشه دو در نشون دهنده 2x ضربی 5 در نشون دهنده x مینوس 2 در نشون دهنده 2x مینوس 1 ضربی 5 در نشون دهنده x جمع 1 جمع c برابر 9. اکنون وقتی که ما همین مثال حل کردنی می شود نگاه کنیم اگر به طرف چپ و راست نگاه کنیم اگر ما هنگام حل کوشش کنیم اگر که اینه حل کنیم اینجا اساس 2 اینجا اساس 5 اینجا اگر باشد که نشان دهنده ها یکیلا میشدن ما در زیر نشان دهنده هر چه دوره با 5 ضرب میکنیم از بس که نشان دهنده ها گوناگونن ما همین کار اجرا کردن نمیتونیم لکن ما کار دیگر اجرا کردن میتونیم همینجا ما اگر باشد که شما قطعی کار کردنی شاید میگه ما میتونم که همین 2 در نشان دهنده 2x 2 در نشان دهنده x این خیلی نویسم 2 در نشان دهنده 2x است یعنی 2 در نشان دهنده 2x که است ما 2 را می نویسم و قوس را میگیرم و x بیرون از قوس می نویسم ضربی 5 رو خودش رو می نویسیم این یک طرزی حلی همین مثال 5 را خودش رو می نویسیم مینوس اینجا هم 2 در نشان دهنده 2 است 2 در نشان دهنده 2 است ما همین 2 در نشان دهنده 2 اینجا 2 تنها 2 تا جدا کردم در کره برای همین اینجا هم خیلی می نویسم 2 در نشان دهنده 2 در نشان دهنده x ضربی 2 در نشان دهنده مینوس 1 ضربی 5 رو می نویسم 5 در نشان دهنده x ضربی 5 پلوسی c برابر 9 باز یک بار دیگر تکرار میکنم یعنی 2 در نشان دهنده 2x رو ما میکنم که 2 در نشان دهنده 2x رو نویسم 2 در نشان دهنده 2 با در نشان دهنده x همین خیلی نوشتم 2 در نشان دهنده 2x طرح 1 رو من ده نمودی 2 جمع شونده 2 در نشان دهنده 2x ضربی 2 در نشان دهنده مینوس 1 نوشته میتونم که 2 در نشان دهنده 2x نوشته بودیم موضوعی که 2 در نشان دهنده x ضربی 2 در نشان دهنده مینوس 1 رو یا تقسیم 2 نوشته میتونیم همین نمود اگر ما همینجا اجرا کردیم ما نگاه کنیم اگر 2 تا اینش هم این درجه هر دوشم نشان دهندهشون یخیله شده است نشان دهنده که یخیله است من اینا می نویسم این 2 در نشان دهنده 2 ما یکم 4 می شود در نشان دهنده x ضربی اینجا 5 در نشان دهنده x مینوس اینجا 4 می شود در نشان دهنده x ضربی این 5 در نشان دهنده x اول می نویسم ضربی اینجا 2 در نشان دهنده مینوس 1 تقسیم 2 می نویسم ضربی 5 می نویسم جمع c برابر 9 اکنون دقت کنید اگر ما عددهای یخیله حاصل کردیم ببینید 4 در نشان دهنده x 5 در نشان دهنده x این 4 و 5 گوناگونه لیکن اساساً که یخیله است من این قوس نویسم 4 ضرب 5 نشان دهنده x مینوس اکنون در اینجا نگاه کنید اگر این 5 ضرب 1 تقسیم 2 همین 5 بعد 2 تقسیم کنیم 2 میرسد من اینجا میرسم 2 از 5 ضربی با این هم که میرسم 4 ضرب 5 در نشان دهنده x پلوسی c برابر 9 اکنون از مثال نوشتگیمون برمیاد که اینجا 4 و 5 ضرب کنیم 20 در نشان دهنده x میشود مینوسی اینجا 2.5 میشود ضربی با همون 20 در نشان دهنده x میشود پلوسی c میشود برابر 9 اکنون
این دو ایفاده از یکدیگر با اون فرق میکند که اینجا یک است کوفیسینتش، اینجا 2.5 است. اگر ما از 2.5 یک گیریم 1.5 باقی میماند. 1.5 ضربی 20 در نشان دهنده x جمعی 30 میشود برابر 0 میشود. اکنون از اینجا اگر ما همین 20 درجه x ایو بمگر 1/5 مینویسیم ضربی 20 در نشان دهنده x برابر 30 را اون طرف برای مینوسی 30 میشود. اکنون 20 در نشان دهنده x میوبیم، این میشود مینوسی 30 تقسیم مینوسی 1/5. اکنون وقتی که ما مدل را در همین نوشتیم با همراه شما برای حل کردن همین مدل داده شده برای مدل ما همین طرف راست خودش می‌نویسیم 20 در نشان دهنده x می‌نویسیم. شما چکلی که می‌بینید هم در صورت هم در مخرج علامت مینوس آمده است، این پلوس میشود. کفایه است که ما همینجا در رقم 30 رو با 1/5 تقسیم کنیم. اگر ما چخیلی که شما میدونید 30 رو با 1/5 تقسیم کنیم در طرف راست ویرگل خط زنیم، اگر 1 تا 0 اینجا با علاوه میکنیم 30 با 15 میگیریم 2 تا میرسد 30 میشود، ترک کنیم 0 میمونه، 0 افر اینجا 20. یعنی ما این نمود وقتی حل کردن این تقسیم کنیم اینجا هم 20 حاصل میشود. یعنی از بس که در مدل آخرون نگاه کنیم اساسو یا خیلان و نشان دهنده اینجا x اینجا 1 است، یعنی هنگامی که x برابر 1 بودن مدل ما حل خود رو دارد. خب ما بچه‌ها حاضر اویدی مدل نشان دهندگی که در از کتاب مجموعه مثال و مسئله ها برای خوانندگانی که به مکتب عالی داخل میشوند، برای خوانندگانی که وایها حاضر مکتب عالی داخل میشوند و چی میکنند یعنی از کتاب سفر جمعخان سفر و دیگران که دست آمده هستند معذرت میکنم. اگر شما باشد که خواهشی آن داشته باشید که همین مثال‌های مدل‌های نشاندهی رو پرتر حاصل کنید، با اینجا حاصل میکنید با کتاب‌های دیگر نگاه کرده همینا میخونید. با دقتتون رحمت. با همین حل موضوع حل مدل‌های نشاندهی ما به اتمام رسید. اگر سوال و چیز شود و من سوال در کامنتاری نویسید، من با سوال شما جواب میدم. رحمت با دقت.